ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਤੇ ਨਾ ਮਰੀਦ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਈ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਨਾ ਦਈਏ ਤੇ ਸੌਦੇ ਅਣਖ ਦੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੇ। ਔ ਤੇਗ ਜਬਰ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਦੀ ਏ, ਤੇ ਢਹਿੰਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਅਮੀਦ ਹੁੰਦੇ। ਕਤਲ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਪੂਜੀਆਂ ਜਾਣ ਸਫਰੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ। ਲਾ ਕੇ ਨੇਹੋ ਜੋ ਤੋੜ ਚੜਾ ਜਾਂਦੇ, ਜੱਗ ਪੁੱਜੇਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਰੁਤਬਾ ਫੇਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਓ ਜਿੱਥੇ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਡੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਭਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੀਕਿਏ ਰਹਿਣਗੇ ਚੰਨ ਤਾਰੇ, ਲੋਕੀ ਪੂਜਣਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਲੋਕੀ ਪੂਜਣਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਤੇ ਆਏ ਗਲਾਨੀ, ਭੇਡ ਚੜਾ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ, ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਲਈ ਸੀਸ ਵਾਰ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲਵੇ ਹਰ ਧਿਰ ਦੀ। ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਉਹ ਵਾਸੀ ਬਣਦੇ, ਸਗਲੀ ਕੁਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸੂਰਮਾ। ਪੁਰਜਾ 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 ਕੱਟ ਮਰੇ, ਕਬੂ ਨਾ ਛਾੜੇ ਖੇਤ ਸੂਰਮਾ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਤੇ ਆਏ ਗਲਾਨੀ, ਭੇਡ ਚੜਾ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ, ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਲਈ ਸੀਸ ਵਾਰ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲਵੇ ਹਰ ਧਿਰ ਦੀ। ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਉਹ ਵਾਸੀ ਬਣਦੇ, ਸਗਲੀ ਕੁਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸੂਰਮਾ। ਪੁਰਜਾ 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 ਕੱਟ ਮਰੇ, ਕਬੂ ਨਾ ਛਾੜੇ ਖੇਤ ਸੂਰਮਾ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਮੁਨਸਾ ਸੂਰਿਆਂ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਮਰਨ ਪਰਵਾਣੋ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਝੱਲੇ ਤਸੀਏ, ਪੁਰਖ ਸੂਰਮਾ ਜਾਣੋ। ਜੋ ਰਮਜਾ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਹੀਆਂ, ਉਸ ਦਾ ਸਮਝੇ ਭੇਤ ਸੂਰਮਾ। ਪੁਰਜਾ 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 ਕੱਟ ਮਰੇ, ਕਬੂ ਨਾ ਛਾੜੇ ਖੇਤ ਸੂਰਮਾ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਨੂੰ ਨੀਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਬਵੈਰੀ, ਬਰੂਨੀ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਬਲੀਅਰ ਕੈਰੀ। ਡੰਗ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਦਾਲਾ ਗੇਤ ਪਛੇਤ ਸੂਰਮਾ। ਪੁਰਜਾ 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 ਕੱਟ ਮਰੇ, ਕਬੂ ਨਾ ਛਾੜੇ ਖੇਤ ਸੂਰਮਾ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ
ਪਾਲੇ ਕੰਚਨ ਜੋ ਸੁਹਾਗਾ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਜਾਣੋ ਤੋੜੇ ਕੋਈ ਵੱਡ ਭਾਗਾ ਗਲਾ ਕੱਢੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਓਈਓ ਪਰਮ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਦਸੂਰਮਾ ਪੁਰਜਾ 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 ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾੜੇ ਖੇਤ ਸੂਰਮਾ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ हर रंग लागो इस युग में सो कयत है सूरा आत्म जाने सगल वसता के जाका सतगुर पूरा सच बोले आचार सुचा होए हर था उसदी जेत सूरमा पुरजा 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 कट मरे कबू ना छाड़े खेत सूरमा पुरजा पुरजा जिस दे कटिया जग सुखी होवे ऐसा दुश्मन मारे खुशी लवे संसार सगल दी जो पै दिलों उतारे धोखा ना देवे ना खावे हरदम रहे सचेत सूरमा पुरजा 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 कट मरे कबू ना छाड़े खेत सूरमा पुरजा पुरजा जिंदगी पर पापा ना लड़के आ जूझे धर्म उबारे ते खल दे बनवावे मौजे आ पैनन गुरु सिख प्यारे सिरण भावे सिदकी तोड़े बई सिरण भावे सिदकी तोड़े बुराइयां सुहेत सूरमा पुरजा 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 कट मरे कबू ना छाड़े खेत सूरमा पुरजा पुरजा परदारा पर निंदिया पर चुगली ना कीजे बिरद नाथ बच्चे को पाले हृदय दया रखीजे हाथ च लैके गांडी बडनी कत्ल पाप को केत सूरमा पुरजा 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 कट मरे कबू ना छाड़े खेत सूरमा पुरजा पुरजा दीप सिंह दे वांगर जोधे शाम सिंह दे वांगर शीस तली तर जूझे बैंका ऐसे बली सूर में जान जगत विच पूजे दुखियां असूल रखे नित नित सूरमा पुरजा 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 कट मरे कबू ना छाड़े खेत सूरमा पुरजा पुरजा भै रखे सत गुरु दा दिल ते दिल ना कोई दिखावे भन्ने रोड़े प्रभ राहां दे सूरा स्वरूप सुदावे शहीद अमर रै दुनिया उते बई शहीद अमर रै दुनिया ते जगत ढोला रे सूरमा पुरजा 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 कट मरे कबू ना छाड़े खेत सूरमा पुरजा पुरजा कौमे मेरिए समय ने ढोल मारे कौमे मेरिए समय ने ढोल मारे ऐ पर जिहदे विच तेरी आवाज़ कोई नहीं जेड़ा मुर्दियां ताई नचा देवे किसे कौम कोल इहो जिहा साज कोई नहीं झक्खड़ लख चुल्ले इनकलाब आए अरश फर्श दी मिट्टी अडाउण वाला आ मेरे सोहणे शहीदां दे खून उत्ते कोई जम्मिया धूड़ ना पाउण वाला सानू दस्या श्री दशमेश जी ने सानू दस्या श्री दशमेश जी ने कि मौत विचों ही जिंदगी पाई दी जेकर लाड़ी आज़ादी दा चाह होवे पहला हस के मौत विआई दी सिखी स्कूल विच लैना जे दाखला है उथे यही सबक पढ़ाई दा है कि मौत कदे भी मर्द नूं मारदी नहीं चोला एक ला दूजा पाईदा है।
जुगां जुगां दी भगती नालों शहीद दा रुतबा उच्चा, दुनिया ते ओ पूजे जावन जो मिथन निशाना सोचा। बड़े बड़े अमीर बड़े बड़े धनाढ़ लोग जिन्हां कोल साध संगत जी सोनिया चांदी हीरे मोतियां दा कोई अंत नहीं, पर ये संसारी चीज़ां इत्थे रह जांदियां। शहीद भावें आर्थिक तौर ते गरीब है, पर जिन्ना चिर चंद सूरज तारे धरती रहिंदी है उन्ना चिर तक उहदे डुल्ले होए खून विचों साध संगत जी सानू सेध मिलदी है। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। सिख कौम के महान जंगी योधे महान जरनैल धन धन बाबा शाम सिंह जी अटारी कौमी शहीद, जिन्हां दा इतिहास अंग्रेज भी अपने बच्चों को पढ़ाते ने। और इस स्थान ते साध संगत 10 फरवरी और 1846 नूं एडी वड्डी जंग, दो एशिया दियां महान टीमां दे विचकार एडा वड्डा जंग होया साध संगत। और उस जंग नूं ओदी सदीवी याद रखण वास्ते अपने समय दे युग पुरुष जिन्हां दा नाम लिया मन नूं ठंड पै जांदी है, श्रीमान संत बाबा तारा सिंह जी सरिहाली वाले। आ उन्हां दी वडियाई ते कमाई दा ध्यान धर के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। आज उन्हां तो वरसाए होए हत्थी सेवा करन वाले सत्कारयोग बाबा शिंदर सिंह जी फतेहगढ़ सभरावां वाले। साध संगत जी एक मेला मनाउणा होवे ना ते 6-6 महीने पहला तैयारियां करनियां पैंदियां। भी कवीशर आखने आ, ढाडी आखने आ, कथावाचक कहने ने शाम नूं कबड्डी दा मैच होना है। इक्के दिन मेला हुंदा ते 3-3 महीने पहला। पर पंजाब दा इतिहास साध संगत जी इस धरती ने सिरज दिता कि 1 फरवरी तो लैके 10 दिन इत्थे लगातार साध संगत जी चढ़दी कला दे नाल गुरमत दी रोशनी विच संगतां आउंदियां ने। इन्हां प्रोग्रामां विचों सानू जीवन जाच मिलदी है, प्रेरणा मिलदी है। आ निके निके बच्चे दादियां नानियां कड़ाके दी ठंड विच लैके आउंदियां। इन्हां नूं पता लगेगा कि गुरु ग्रंथ साहिब नूं मत्था टेक के ते फिर संगत विच किवें बहना ते अपने पुरखियां दा वडमुल्ला इतिहास किवें सुनना। फिर वो लंगर विच प्रशादा छकणगे और सारी कार्रवाई वेखणगे ते फिर इन्हां समागमां विचों उन्हां बच्चियां उत्ते गुरमत दा रंग चढ़दा है। ते फिर ऐसा रंग चढ़िया कदे भी साध संगत वो बच्चा अपने प्यो दी पग नूं दाग नहीं लाएगा। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। एडे वड्डे महापुरख ये उपराले करते ने। धन्नवाद। आओ बुलंद आवाज में फतेह बुला दो ते गूंजा पा दो सारी संगत। आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आओ मेरे तो पहला सिंह साहब ज्ञानी कुलवंत सिंह जी लुधियाने वाले बड़ी चढ़दी कला दे नाल उन्होंने निहाल किया है। ते 11:15 तक साध संगत जी इस मुकद्दस स्थान ते साडे जथे नूं समा नसीब होया है। इत्थों दे हैड प्रचारक चढ़दी कला वाले विद्वान ज्ञानी आत्मा सिंह हुणां ने दस ही दिता है कि 11:15 तक तुहाडा समा है। ते मैं चाहुंदा है लेक्चर घट करके वो ऐसा इतिहास का पन्ना चढ़दी कला दे नाल तुहाडे सामने पेश करा। आओ साध संगत जी मैं गल करा लाहौर के तख्त ते जदों जकरिया खान बैठा एडा वड्डा उन्हें जुल्म किया, एडा वड्डा पाप किया, धरती नूं भी साध संगत जी तरेड़ा आ गईयां। वो केड़ा दिन सी जिदन वो तख्त ते बैठा बाबा बंदा सिंह बहादुर दी शहादत तो बाद ते 1745 तक वो लाहौर का गवर्नर रहा। उन्हें छन्ने भर सिखां दे खून दे पीते। फिर साध संगत जी ओदा पुत जया खान लाहौर का गवर्नर बनया। आ फरवरी का महीना है। घल्लू घारा जिहड़ा कानूआन की छंभ विच होया एडा वड्डा साडी कौम दे उत्ते साध संगत जी जुल्म होया जिहदी दास्तान बयान करनी औखी है। फिर समय ने करवट लई 1748 तो लैके 1753 तक लाहौर के तख्त एक सब तो जलम पत्थर दिल बंदा पापी मीर मन्नू बैठा। क्योंकि जदों साध संगत जी राम रौणी दे जंग विच कौड़ा मालिक सिखां दी सांझी कड़ी जदों वो मारिया गया ते इनू अबदाली ने गिरफ्तार कर लिया।
ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਬਦਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸੌਦਾਗਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁੱਲ ਵਟ ਲਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਾਕਫ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਇਥੋਂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾ ਦੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੰਗ ਹਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਭੇਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕਹਿਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਭੈੜੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਮਾਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ। ਭੈਣੋ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉਸ ਨਖਾਸ ਖਾਂ ਦੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਵਾ ਸਵਾ ਮਣ ਪੀਸਣਾ ਪੀਸਿਆ, ਅੱਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਵਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਪਾਪੀ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਜਦੋਂ ਬੈਠਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦੀ 10 ਪਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਵੇ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਹਲੂ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ 5 ਸਾਲ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਪੀ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਔਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਲਕ, ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਲਕ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਆਓ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਭਗਵੰਤ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸੂਰਵਿੰਡੀਆ, ਸੁਰਗਵਾਸੀ ਗਿਆਨੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਗੀਚਾ ਸੁਰ ਸਿੰਘੀਆ, ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਵਾਲਾ ਨਗਰ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਚੇਤ ਸਿੰਘ ਦੁਬਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕਰ। ਨੇਕ ਅਮਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇ, ਬਦੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਨਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਥੇ ਉੱਡ ਕੇ ਮੱਖੀਆਂ ਬੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਲਿਆਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਾਉਂਦੀ ਐ ਜਸ ਦੁਨੀਆ, ਫਿਟਕਾਂ ਬੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਵਾਲੀ, ਕਲਾ ਅੰਤ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦੀਆਂ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਕਰ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਮੰਨੂ ਨੇ ਕਰੜੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ, ਮੰਨ ਲਵੇ ਇਸਲਾਮ ਚਟਾਪਟ ਜੋ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੇ। ਡਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਬਾਗੀ ਹੋਈ ਲੁਕਾਈ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਨਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੂ ਨੇ ਫੌਜ ਚੜਾਈ। ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਮੰਨੂ ਨੇ ਕਰੜੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ, ਮੰਨ ਲਵੇ ਇਸਲਾਮ ਚਟਾਪਟ ਜੋ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੇ। ਡਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਬਾਗੀ ਹੋਈ ਲੁਕਾਈ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਨਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੂ ਨੇ ਫੌਜ ਚੜਾਈ। ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿਧਰੇ ਬਾਗਾਵਤ ਦੇ ਨਾਰੇ, ਆ ਬਿਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੜੇ ਨਗਾਰੇ। ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜੋ ਕਰਦੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਨਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੂ ਨੇ ਫੌਜ ਚੜਾਈ। ਬਿਨਾ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ, ਆ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਨਿਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਲਬੂਤ ਛੱਡਾਂਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰਤ,
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰਤ ਜੂੰਦੀ ਠੰਡੀ ਕਰਾਂ ਠੰਡੀ ਕਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੋਲ ਨਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੂੰ ਨੇ ਫੌਜ ਚੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਘਾਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰਨ ਦਬਾਉਂਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਤ ਖਾ ਕੇ ਸਿਖੜੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਰੋਬ ਜਮਾਉਂਦੇ ਧਾਰ ਤੇ ਗਿੜੀ ਭੋਲੀ ਜਨਤਾ ਜਾਂਦੇ ਮੁਗਲ ਲੰਘਾਈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਨਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੂੰ ਨੇ ਫੌਜ ਚੜਾਈ ਨਾ ਪਾਵੇ 10 ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇ ਸਰਕਾਰੋਂ ਮਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰੋਂ ਆਖਰ ਛੱਡ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਖਰ ਛੱਡ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹ ਥਲ ਦੀ ਓਟ ਤਕਾਈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਨਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੂੰ ਨੇ ਫੌਜ ਚੜਾਈ ਉਹ ਮੁੰਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਮਾਰੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖੋ ਹੋਇਆ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਮੁੰਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਮਾਰੇ ਕਈ ਚਰਖੜੀ ਚਾੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੱਸ ਜਾਨ ਵਾਰ ਗਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਾੜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੰਡਿਆ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਨਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੂੰ ਨੇ ਫੌਜ ਚੜਾਈ ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ ਫੌਜ ਦੇ ਕਾਬੂ ਤੁਰਤ ਗਿਆ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਕਹਿਰ ਫੌਜ ਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਸਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਖਾਤਰ ਮਰਦੀ ਬਣਿਆ ਸਿੱਖੀ ਖਾਤਰ ਮਰਜੀ ਬਣਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘੋਲ ਘਮਾਈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਨਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੂੰ ਨੇ ਫੌਜ ਚੜਾਈ ਓ ਪੱਤਾ ਵੈਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਓ ਪੱਤਾ ਵੈਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹਮਦਰਦੀ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਈ ਅੱਲੇ ਸੁਣੇ ਪਬਲਕ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਬਣੇ ਕਸਾਈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਨਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੂੰ ਨੇ ਫੌਜ ਚੜਾਈ ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਸਿੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਯਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੇ ਤੇਰੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਸਨ ਪਰ ਤੇਰੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਨਾ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਕਤ ਦਾ ਹਾਕਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਤੇ ਨਸਲ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਸੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰੜ ਅੱਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਲੰਗਰ ਔਰ ਇੰਨਾ ਤੁਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਆਖਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਝੁਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਮਾਨ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਕਦਾ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦ ਆਇਆ ਏ, ਆਖਰ ਛੱਡ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਥਲ ਦੀ ਓੜ ਤਕਾਈ। ਥਲ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਮਾਰੂ ਥਲ, ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਟਿੱਬੇ, ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ, ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤ ਸੁੱਝੀ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਰੀਲਾ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾ ਕਾਬੂ ਆਉਣ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਵੱਢਦੇ ਨੇ, ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਮਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਪਾਪੀ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦੇ ਬਾਲ, ਕਿਸੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵੇਲੇ 65 ਸਾਲ ਹੈ, 70 ਸਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦੀ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦੀ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ ਹੈ, ਤੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਧੀ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਗਿਰ ਗਏ ਕਿ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਭੈਣੋ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਈ ਮਿਲੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉੱਤੇ ਜੂੜਾ ਕਰਕੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਫਾ ਬੰਨ ਕੇ, ਪਾਪੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਮਣ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਲਿਆਣੀ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁੱਛਾਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤ ਘਣਾ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਕੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਇਨਾਮ ਲਏ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੱਟੀ ਦੀ ਉਹ ਥਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲੇ ਮਿੰਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੱਕੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਨਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਦਾਸਤਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪੱਟੀ ਤੇ ਸਰਿਆਲੀ, ਜਿਸ ਸਰਿਆਲੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਧੁਜਾਂ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਰੋ ਖਿਲਾਫੇ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਸਰਿਆਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਆਖਿਰ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੱਟੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਸਰਿਆਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਖਾਸ ਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਖਾਸ ਖਾਂ ਦਾ ਚੌਂਕ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਰਖ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ 1 ਲੱਖ ਨਹੀਂ, 2 ਲੱਖ ਨਹੀਂ, 3 ਲੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ 4.25 ਲੱਖ ਸੀਸ ਲੱਗੇ ਜੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਬਾ ਚੰਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਾਡਾ 90% ਖੂਨ ਲੱਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਸੀਤਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ ਨਖਾਸ ਖਾਂ ਦੇ ਚੌਂਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਗਦਰੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਨਖਾਸ ਖਾਂ ਦਾ ਚੌਂਕ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨਖਾਸ ਖਾਂ ਦੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਗਮਾਂ ਬਣ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਅਫਰੀਨ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ? ਜੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀਆਂ, ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਏ ਜਿੱਥੇ ਤਤੀਆਂ ਲੋਹਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੂਰਵਿੰਡ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੈਂਕਾ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਭਰਾਓ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰੂੜੀ ਵਾਲਾ। ਰੂੜੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇੱਕ ਭੈਣ ਇੰਦਰ ਕੌਰ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਰਹਿ ਰਾਤ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ 4 ਪਹਿਰ ਦਿਹਾੜਾ ਬੀਤਿਆ ਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਣ ਆਈ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ
ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇੱਕ ਪਿਆਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਮੀਰ ਮੰਨੂ, ਤੂੰ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ जिस कौम दियां सिंघणियां इन्नियां बहादुर और इन्ना निश्चय अपने गुरु ते सत्ती कपड़ी इस पापी नूं अग लग गई। उठिया अपने संघासन तो आया साध संग जी उस भैन दे कोल, कहंदे ओहदे 3 महीनियां दा बच्चा जिहड़ा साध संग जी दुध चुंग रिहा, उस बच्चे नूं फड़ के मीर मन्नू ने उपर नूं सुट्टिया, थल्ले जलाद नूं इशारा कीता भी इत्थे थल्ले नेजा कर दे। जदों साध संग जी बच्चा भवांटनियां खांदा थल्ले आया, पापियां ने वो थल्ले नेजा कर दिता। वो भैणों पुत वो बच्चा जिहड़ा शहीदां विच दाखिल हो गया, वो खुंब वांगू परोया गया। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। फिर इत्थे भी दी जालम भतीजे उस बच्चे दे भैणों निके निके टोटे करके ओदा भैण दे गल विच हार पाया गया। ते जदों हार पाया गया है, उस बच्चे दा तड़फदा होया कलेजा कट के मां दे मूँह च पाया गया है। ते मां फिर भी लहू दे छप्पड़ विच बैठी है। ये नहीं कहती मीर मन्नू तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, ये नहीं कहती मीर मन्नू तेरियां जड़ां जान। मां इहो कह रही है, हे सच्चे पातशाह, जिवें 7 ते 5 ते 7 साल दे तेरे नौ निहाल, तेरे सूरजमुखीए फुल सरहंद दी धरती नूं सदा अमर कर गए, ये मेरा 3 महीनियां दा बच्चा, इहदा भी खून कौन कम आ जाए ते साहिबजादियां दी झोली विच पै जे। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। इन्ना सिदक सी, इन्ना गुरु ते भरोसा सी। अज साध संग जी नितनेम साथों खुस गया, टीवी ने थां ले ली, भरोसा तुरिया जा रहा है। ये आपां स्वै पड़चोल करनी है। आओ सरवण करो, नखास खान दे चौंक विच जालम मीर मन्नू ने जिहड़ा साडियां सिंघणियां उत्ते जुल्म कीता, जिहड़ा पाप कीता, ओए भराओ धरती नूं तिड़ना आ गईयां, शब्दां दे घेरे मुक जांदे ने, जुल्म दी अत हो गई। किन्ना संघर्ष इस कौम दा भविख उजला करन वास्ते साडे वड वडेरियां ने कीता। सरवण करो साध संग जी, किवें उत्थे जुल्म होया, उस जुल्म दी दास्तान किवें निक्कियां निक्कियां बच्चियां दे टोटे कीते, किवें भैणां नूं चक्कियां पीण वास्ते दित्तियां जा रहीआं हैं। ओ निक्के निक्के बच्चे दुध खुणों चचला रहे ने। जालम दी तलवार दा इन्ना पैरा सख्त है, भैणों किते बच्चा रोंदा होवे ना ते सारे टब्बर दी भादी बन जांदी है। ये क्यों रोंदा है? भुखा ते नहीं, पर वो भी ते सिदक वालियां धीआं सी ना, जिन्हां दे बच्चियां नूं जालमां ने को के मारिया। सरवण करो जी मीर मन्नू दे जुल्म दी दास्तान कवीशर जथा तुहाडे सामने है। इउं बयान बनदे कदे इतिहास ना इस गल्ले कि असी राजियां दे बहुते पूर जम्मे, आउण वालियां नस्लां ने पुछना है केड़ी कौम ने किन्ने मंसूर जम्मे। कदर जिंदगी दी ओही ओ पा सकदा जेड़ी कौम नूं मरन दा झल पै जाए, पैना अंत नूं मुल कुर्बानियां दा, भावें अज पै जाए भावें कल पै जाए। जीप गति से शहर पट्टी दे फौजदार ने बहुतियां अत्तां चाइयां, सरहाली तो पट्टी लिया के देवियां लाहौर पहुंचाइयां। दे सकिया ना भोरा जालम दा ललकारा, सिंघणियां दे सिदक परखदा मीर मन्नू हथियारा। शहर पट्टी दे फौजदार ने बहुतियां अत्तां चाइयां, सरहाली तो पट्टी लिया के देवियां लाहौर पहुंचाइयां। दे सकिया ना भोरा जालम दा ललकारा, सिंघणियां दे सिदक परखदा मीर मन्नू हथियारा। सिंह मैं रहन नहीं देने, ओ कहंदा सिंह मैं रहन नहीं देने, आ मार दियो सिख मावा। हिन सुरड़े तो जिन सुरड़े सब आखी गल दनावा। और किसे तरह नहीं मुकनी वेख लिया कर चारा,
ਪਰਖਦਾ ਮੀਰ ਮਨੂ ਹਥਿਆਰਾ ਆਪੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਬਾਗੀ ਇਹ ਰਹਿਣ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਸੇ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾ ਥਾਂ ਨਾ ਵੇਖਣ ਗੜੇ ਅੰਬਰ ਤੋਂ ਵਸੇ ਛੱਡ ਬਗਾਵਤ ਈਨ ਮੰਨਣਗੇ ਜਦ ਨਾ ਰਿਹਾ ਸਹਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦ ਨਾ ਰਿਹਾ ਸਹਾਰਾ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਪਰਖਦਾ ਮੀਰ ਮਨੂ ਹਥਿਆਰਾ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਜਵਾਂ ਦੀ ਦੇਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਧਾ ਲੂਣ ਰਲਿਆ ਹੈ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਜਵਾਂ ਦੀ ਦੇਵੇ ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕਰਦੀ ਹਰ ਸਾਡੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੁੱਪ ਚਾਨਣਾ ਮਾਂ ਦਾ ਲੋਰੀ ਚੁੱਪ ਚਾਨਣਾ ਮਾਂ ਦਾ ਲੋਰੀ ਸੌਂਦਾ ਅੱਖ ਦਾ ਤਾਰਾ ਸੋਹਣਿਆ ਸੌਂਦਾ ਅੱਖ ਦਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਪਰਖਦਾ ਮੀਰ ਮਨੂ ਹਥਿਆਰਾ ਭੁੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਧਿਆਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਿਤ ਪਿਆਉਂਦਾ ਚੱਕੀ ਸ਼ਕਤ ਮਸ਼ਕਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਕੀ ਥੱਕੀ ਭਲਾ ਕਰੀ ਸਰਬਤ ਦਾ ਆਖਣ ਸੱਚਾ ਪਰਵਦਗਾਰਾ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਪਰਖਦਾ ਮੀਰ ਮਨੂ ਹਥਿਆਰਾ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਪੱਥਰ ਓਏ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਪੱਥਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੂਰ ਬਿਠਾਵਣ ਭੁੱਖੇ ਅਤੇ ਧਿਆਏ ਬਾਲਕ ਦੁੱਧ ਬਿਨਾ ਚਿਚਲਾਵਣ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੋਵਣ ਮਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਪਰਖਦਾ ਮੀਰ ਮਨੂ ਹਥਿਆਰਾ ਗਲ ਚਿੰਬੜੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਹੀਰੇ ਮਮਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਂ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਪਰ ਜ਼ਾਲਮ ਖੋਹਦੇ ਨੇ ਆਹ ਗਲ ਚਿੰਬੜੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਹੀਰੇ ਖੂਨ ਜ਼ਲਾਦ ਕਮੀਨੇ ਬੋਟੀ ਬੋਟੀ ਅੰਤੜੀਆਂ ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਣ ਜ਼ਲਾਦ ਕਮੀਨੇ ਕਤਲਗਾਹ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਦਿਸੇ ਲਹੂ ਬੇਟੇ ਦਾ ਗਾਰਾ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਪਰਖਦਾ ਮੀਰ ਮਨੂ ਹਥਿਆਰਾ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਏ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦੇਣ ਤਿੱਖੇ ਨੇਜੇ ਹੋ ਹਾਰ ਪਰੋ ਕੇ ਗਲਾਂ ਚ ਪਾਵਣ ਤੜਫਦਾ ਹੋਇਆ ਕਲੇਜਾ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹਾਰ ਪਰੋ ਕੇ ਗਲਾਂ ਚ ਪਾਵਣ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਕਲੇਜੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਤੁਰਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਛੱਡੇ ਜਕਾਰਾ ਉਹ ਸਿੰਘਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਛੱਡੇ ਜਕਾਰਾ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਪਰਖਦਾ ਮੀਰ ਮਨੂ ਹਥਿਆਰਾ ਬਲਦੇਵ ਸਰੂਪ ਸਿਆਂ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਬਲਦੇਵ ਸਰੂਪ ਸਿਆਂ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਜੋ ਝੱਲੇ ਤਸੀਏ ਮਾਈਆਂ ਉਹ ਜੋ ਜੋ ਝੱਲੇ ਤਸੀਏ ਮਾਈਆਂ ਗੁਰ ਦੀ ਗੋਦੀ ਜਾ ਬਰਾਜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਤਲ ਕਸਾਈਆਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਤੁਰਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਛੱਡੇ ਜਕਾਰਾ ਉਹ ਸਿੰਘਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਛੱਡੇ ਜਕਾਰਾ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਪਰਖਦਾ ਮੀਰ ਮਨੂ ਹਥਿਆਰਾ ਜ਼ਾਲਮ ਮੀਰ ਮਨੂ 5 ਸਾਲ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਇਸ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਤ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
आ जदों रंगजेब का इतिहास बाबा जी पढ़ी दा ना, इन्हें किन्ना लम्मा राज किया 52 साल। तो जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने दीने कांगड़ की धरती तो प्यारे भाई दया सिंह ते लैके गए सी धर्म सिंह जफरनामा ते सच जाने मान सिंह। ते जदों अंतर आत्मा नूं झंझोड़िया ना बाबा जी उस जफरनामे ने, साध संगत जी काले ना पाओ, इस प्रसंग का एक छंद कह के ते बाद विच मैं 72 कलिया छंद कहना, 72 कलिया जिहड़ा तुहानूं आउंदे जोड़ मेले तक 2023 तक याद रहना। क्योंकि असी आ रहे सां, नौजवान कहते भगवंत सिंह ओ कविता सुना दो, एक बारी पाला ला दिओ। मैं कहा जी पाला तो रब ने लाउणा, साडा ते यतन ही है अपने पुरखियां दा वडमुला इतिहास कहना। बाकी जिन्नी शांति में इत्थे वेना है ये प्रबंध है महापुरख बाबा शिंदर सिंह जी होना दे कोल। जन्म मरण दोहू में ना ही जन परोपकारी आए। वो साध संगत जी अज अपने बच्चियां नूं भविख रोशन करने वास्ते कोई आस्ट्रेलिया भेजदा है, कोई अमरीका भेजदा है, कोई कनेडा भेजदा है। ते वेखो अज साडे बच्चियां नूं गुरमत दी विद्या देण वास्ते वो इन्हां दा भविख रोशन हो जाए, ये नशे दी दलदल विचों निकल जाण, ये इसे तरह वड्डे प्रचारक बनन ते सिੱਖੀ कौम इन्हां तो सेधा लवे। वो विरले ने जिन्हां दे मन विच इहो जिहा दर्द हुंदा है। बैठियां रूहां स्टेज ते, क्योंकि मैनूं कहंदे सी अरदासां भी सारे ऐतकी भगवान सिंह तेरे ते बड़ियां पाबंदियां, ते मैं कहा 7 बचन। क्योंकि अज 2 घंटे बसंत का दीवान सी साजा छज्जल वड्डी ते जथा लेट हो गया, तो मैनूं कहंदे आधा घंटा होर हाज़री भरनी है। तो फिर साध संगत जी 2.5 घंटे लगातार ये भी महापुरख स्टेज ते बैठे ने, ऐश गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी है ते तुहाडी बख्शिश। साध संगत अगे लैक्चर करके आप गाउणा ये बड़ा औखा जी, ये तुहाडीआं असीसां ते तुहाडा प्यार ते ज्ञानी स्वरूप सिंह होना ने 1999 में सेवा में पाया तुहाडे पुत्रां नूं। जदों भी इत्थे आईदा है बड़ी बरकत झोली विच पैंदी है साडे चढ़दी कला दे नाल। मैं महापुरखां दा धन्नवाद करदा। आ कविता कह के मैं गल कर रहा सां कि ताकत दे नशे विच बंदे जुल्म करदे ने। जदों जफरनामा पहुंचा सी रंगजेब दे कोल ते अंतिम समय कहंदा कि जदों मैं मर गया मेरे न्याइयां ने इन्हां हत्थां नाल जुल्म बड़े कराए ने, वो गुनाहां दी पंड बड़ी वड्डी है। जदों मेरी कबर बनी धुप्पे बनायो, खिंगर पायो, रोड़ पायो, सूला पायो ताकि मैं दोजख दी अग विच सड़दा रहां। ते नाल उहने बाबा जी एक गल होर आखी कि मेरी इस कबर दे उत्ते ओए कोई रुख भी ना लायो। एक प्यादा कहंदा जी रुख ते लाउणा चंगा हुंदा है, कहंदा नहीं मैं उस रुख दी शान मानण योगे काम ही नहीं कीती। ताकत दे नशे विच बंदे बड़ा कुछ करते ने, पर बाबे नानक दी चक्की चलदी ते हौली हौली है, पर भराओ पींदी बड़ा बरीक जे गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जिवें पापी वजीदे दा अंत होया, जिवें जकरिया खान दा अंत होया, जिवें रंगजेब दा अंत होया, अत ते खुदा दा वैर हुंदा। साध संगत किसी ने दसिया कि मीर मन्नू थोड़ी दूर एक किताब एक कमाद दे विच सिखां दा दस्ता लुकिया होया है, आगे काबू घेरा पा लईए। हुण साध संगत जी कहंदा ठहरो इन्हां ना मैं आके सज लवांगा, पहला उन्हां सिंहां नूं गिरफ्तार करके उन्हां दा भी इन्ना जुल्म करिए ते सिੱਖੀ दा तमाशा वेखांगे। वो साडी दास्तान नूं तमाशा कह रहा है। अज साध संगत जी पापी दा अंत आ गया। कहंदे जदों कमाद नूं पाया घेरा, एक नभाऊ सिंह जिहड़ा बड़ा चढ़दी कला वाला बड़ा फरतीला बड़ा जशीला खंडे बाटे दा अमृत जिन्हें छकिया है, ओए भराओ तोड़ेदार राइफल दा जदों ने फैर कीता एक कमाद ते एक खड़ाक बड़ा होया। ऐसा रब ने साध संगत जी भाना ऐसी रब ने बख्शी कीती कि विधि बना दी कि मीर मन्नू दा अथरा घोड़ा तरपकिया। जदों तरपकिया ते साध संगत जी पापी लगा डिगण, जे ते डिग पैंदा ते सिंघां ने दे टोटे टोटे करने सी, पर ऐसी सजा भयानक मिली भैणो। जदों डिगण लगा ते पापी दा पैर रकाब विच फस गया, गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जदों रकाब विच फस गया ते सिंघां ने होर 2 फैर कीते, फिर घोड़ा नहीं जे लभा। ऐसा साध संगत जी दुड़की होया उस पापी नूं धू के उस घोड़े ने किवें मारिया। आओ पापी पाप कमाम दे कर दे हाय हाय, पाप कमाम दे आ तेरा कोई ना बेली राम। उस मीर मन्नू दा अंत है एवें हो। पापी पापी अते कंजरी अमली ती अजाश बंदा विच तां जवानी दे अजाशी वाली कर दे।
ਪਾਪੀ ਅਤੇ ਕੰਜਰੀ ਅਮਲੀ ਤੇ ਅਜਾਸ਼ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅਜਾਸ਼ੀ ਬਾਲੀ ਕਰਦੇ ਪੈਸੇ ਚਾਰੀ ਆਈ ਜਾਣੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਉਡਾਈ ਜਾਣੇ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਡੱਕਾ ਵੇਲੇ ਰਹਿਣਾ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਵੇਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਸੰਭਲ ਜਾਵੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਵਰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਵੀਰ ਬੱਲਾ ਇਹ ਚਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਮੌਤੇ ਮਰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਬਗੀਚਾ ਸੀ। ਮੰਨੂ ਹੰਕਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਕਰੀ ਤਿਆਰੀ ਤੀਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇ ਨੇ ਲੈ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣ ਪਏ ਹੋਏ ਆਜ਼ਾਦ ਤਬੇਲਿਆਂ ਘੋੜੇ ਦੁੱਲੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਗਦੇ ਵਹਿਣ ਕਦੇ ਨਾ ਮੋੜੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਚੋਂ ਚਮਕਣ ਇਉਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬਰਫਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਇਉਂ ਦੁੱਧ ਰੰਗੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਮਨ ਭਰੇ ਈਰਖਾ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਕਹਿਰ ਦੇ ਪਾਏ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਨਾ ਦੇਣੇ ਮੈਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੁਹਰਾਏ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰ ਲੱਥਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜੂਨ ਰਾਮ ਹੈ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਨਾਮ ਨਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਰਿਆ ਜੰਗਲ ਦੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰੇ ਹਿਰਨ ਬਾਗ ਕਈ ਚਰਦੇ ਕਈ ਮਗ ਮਰ ਗਈਆਂ ਸੀ ਮਾਰੇ ਢਾਬ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤਰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪਾਈ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਕਰੂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਦਿਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਛਿੜ ਗਈਆਂ ਝਰਨਾਟਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਜਲੀਆਂ ਅਗਨ ਕਹਿਰ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਫਰਨ ਕਰ ਤਿਆਰੀ ਲੋ ਤੇ ਫੜਨੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿਰ ਕੇ ਜੂੰਦੇ ਫੌਰਨ ਕਰ ਤਿਆਰੀ ਲੋ ਮੈਂ ਫੜਨੇ ਸਿੰਘ ਘੇਰ ਕੇ ਜੂੰਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਖੜਨੇ ਸਿੰਘ ਘੇਰ ਕੇ ਜੂੰਦੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਮਿਆਨਾ ਚੋਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਚਮਕ ਪਈਆਂ ਸਲਵਾਰਾਂ ਦਿਲ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਕਾਇਮ ਜਿਸਮ ਅਸਵਾਰਾ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡੇਰਾ ਟਾਈਮ ਕੱਟਣ ਲਈ ਲਾਇਆ ਚੱਟ ਫੌਜ ਮੰਨੂ ਦੀ ਨੇ ਝੱਟ ਫੌਜ ਮੰਨੂ ਦੀ ਨੇ ਉਹ ਘੇਰਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਮੰਨੂ ਆਪ ਕਰੇ ਅਗਵਾਈ ਸਿੰਘ ਜਿਉਂਦੇ ਪਕੜਨ ਲਈ ਮੰਨੂ ਅੱਗੇ ਫੌਜ ਵਧਾਈ ਉਹ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੇ ਖਾਲਸਿਆਂ ਹੱਥ ਕਰਾਰੇ ਦੋ ਪਾਸਿਓਂ ਫੈਰ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਜੋਸ਼ ਨਾ ਛੱਡੇ ਜਕਾਰੇ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜਾ ਅੱਗੇ ਦੜਾਇਆ ਕਰ ਫੈਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਨਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਲਾਇਆ ਘੋੜਾ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਪਾਪੀ ਦਾ ਅੰਤ ਘੋੜਾ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮੀਰ ਮਨੂ ਨੂੰ ਨਸਿਆ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋਏ ਪਾਪੀ ਦਾ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋਏ
पापी दा उसीगा पैर रकाबे फसिया। क्या दूर तक तू ही घोड़ा नहीं रुकिया डरवाना, लत्ता सिर फिसया आखिर छड़ गया भौर टिकाना। दिन बदियां कर दियांगा मैं, दिन बदियां कर दियांगा, वो नेकी नहीं जहानों खट्टी उस मन्नो पापी दी। उस मन्नो पापी दी ओ पोची पोची गई स्वरूप स्या फट्टी। फिर मनु हो बैंकिया फिर मनु दी मृत्यु पाप कर दिया होई, विट दोहा डहाना दे मिलनी नहीं पापी नू टोई। विट दोहा डहाना दे मिलनी नहीं पापी नू टोई। सिखां दे दुध चुंगदे बच्चियां नू मारन वाला, भैणां दे सिदक परखण वाला, ओ बहादुर ਸਿੰਘੀਏ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਗਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਪੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਮੌਤੇ ਮਰਿਆ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾ ਵੇਖੋ ਤੇਰੇ ਕਰਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਆਂਦੀ ਤੇ ਉਸੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਟੁਕੜੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਗੁੱਸਾ, ਉਹਨੇ ਕੱਢੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਉਹ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਰਾਦ ਬੇਗਮ ਦੀ ਧੌਣ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾਰ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਿਭਾਊ ਸਿੰਘ ਹਲੋਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਚੰਦ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤਲਵਾਰ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰੋ ਜਾ ਨਿਭਾਊ ਸਿਆਂ, ਇਸ ਪਾਪੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦੇ ਬਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲੈਣ ਦੇ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਾਲਾ। ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੋਇਆ? ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮਰਾਦ ਬੇਗਮ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਅਰਦਾਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਤੁਰ ਲੱਗਿਆਂ ਬਾਬੇ ਕਸਰ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੌਜ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕੀਦੇ ਨੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਜਿੰਨਾ ਮਾਣ ਬਾਬਾ ਚੰਦ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਤਕੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨਿਆਲੇ ਵਾਲੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਮਨਿਆਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਭਰੋਂ ਆਣ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਬਾਬ ਸਰ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਮਹਾਂਪੁਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੇ। ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਦਕਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਪਈ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 500 ਦਮੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣ ਆਇਆ। ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲੀ ਗੁੱਦੇ ਵਾਲੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਲੱਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ। ਪਿਛੇ ਜੇ ਯੂਪੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਭਿੰਦਾ ਜੀ ਹੋਣੀ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਆ ਵੀਰ ਨਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਧਰੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਅਤਬਾਰੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ, ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਬੜੇ ਇਤਬਾਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਧਰੀ ਰਾਗੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਗੋਰਾ ਜੀ। ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨਾ ਰਲਿਆ। ਸਕੀਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੇ ਚੋਂ ਦੀਵਾਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਆਰਡਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਾਈਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਘੋੜ ਦੌੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਤ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਆਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਲੀ ਗੁੱਦੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 100 ਦਮੜਾ ਜਥੇ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਰਫਕੇ ਵਾਲੇ, ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਗੋ ਬੂਆ, ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੇ, ਹਰ ਮੈਦਾਨੇ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ੇ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਰਦਾਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੰਭੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੂਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਟੇ ਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਓ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮੰਗ ਸੀ ਵੀ ਉਹ YouTube ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣੀ ਦੀ ਏ ਤੇ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੁਕੱਦਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ 11:15 ਤੱਕ ਰੱਖਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਮੇਲਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ 10-12 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਜੇ ਤੇ ਆਵੇ ਆਨੰਦ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਸੁਣਦੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਆਨੰਦ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਵਿਰਲ ਵੀ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਠੋਕਰ ਗਈ, ਬਲਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਉੱਠਣ ਚਰਨਾਟਾ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਵੇ, ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਅਣਖੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੱਕ ਤਖਤੀ ਅਕਾਲ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਸਭ ਛਣੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਉੱਠਣ ਚਰਨਾਟੇ ਜਿਗਰ ਪੈ ਪੱਟ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਹੋਏ, ਤਖਤ ਵੀ ਢਹਿ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਸ਼ ਬੇਗ ਡਹੇ ਵਾਰ ਗਏ ਜਾਨਾ, ਬਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਛੱਡੀ ਨੀ ਗੁਰਜ ਡਿਗੇ, ਹੋ ਪੁਰਜ ਹੌਸਲੇ ਉੱਤੇ ਅਗਨ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ। ਹੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜੀ ਸੂਰਮੇ ਜਵਾਨ ਬਲੀ ਬਲਵਾਨ, ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਫੜ ਝੰਬਦੇ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਬ ਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਬੜਕਾਂ ਖਾੜਕੂ ਲੜਦੇ। ਮਾਸੂਮ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾ ਕੋਇਆ, ਅੰਬਰ ਤੱਕ ਰੋਇਆ ਭੁੱਖੇ ਰੱਖ ਮਾਰੀ ਅਗਾਲਾ। ਸਾਰੇ ਨਗਨ ਕਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਕਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਸਤਗੁਰ ਦੀ ਨਗਰੀ में नेर जा छा गया, पाप चढ़ आ गया बड़ा, करो टैंक ले तोप गुरु कर ढाता करी बदमाशी। अग्गा बिल्डिंगां नूं करन तबाहियां, मतां भलाइयां जोश विच अन्निया रातां ने सच मन्निया, जिन्नू रह फड़ दे पाड़ दो कर दे। हक धर्म दे बदले दी सूरमे जवान बली बलवान, वैरी नूं फड़ झंब दे गोली दे नाल बंब दे मार दे, बड़कां खाड़कू लड़ दे। सतवंत बेअंत स्यों वेखना जरिया, उदम चट करया जो रहन करीबी, इंदरा बीबी गोलियां मार छाननी कीती, मच देश दोहाई गई। सिंगा कर अदला ले लिया बदला, तली ते सिर धर के जूंदियां मर के कैम रख गए सिखी दी रीति। फिर गईयां लंदन अमरीका अरब अफ्रीका जर्मनी चीन रूस गमगीन, डुस्क दे नैन खबर जल पढ़दे। हक धर्म दे बदले जी सूरमे जवान बली बलवान, वैरी नूं फड़ झंब दे गोली दे नाल बंब दे मार दे, बड़कां 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 खाड़कू लड़दे। एक चीफ कमांडर सी करैक मरटा, ओदा चक फटा दिंदे ते सुखे ठारे, दिल टुखे चड़क ते ढारा मार जुरवाना। माकण बरे यार ताई दिल्ली विच ढालिया लम्मियां पाड़ा, सने घर वाली मार गया चाली, जड़ा तो हिल गया जी बिलाना। उप गवर्नर दे दिल्ली सब कंबी, जिवें हुण कंबी है सने उप गवर्नर दे दिल्ली सब कंबी, खालसे चंबी पार्लीमेंट उडाले टेंट, फौज ने लाए
ਚੁਸਤ ਹੋ ਖੜਦੇ ਹੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜੀ ਸੂਰਮੇ ਜਵਾਨ ਬਲੀ ਬਲਵਾਨ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਫੜ ਝੰਬਦੇ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਬ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਬੜਕਾਂ ਖਾੜਕੂ ਲੜਦੇ ਫਿਰ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲਈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬਰਮਾ ਹੋਏ ਕਿ ਗਰਮਾ ਲਾਏ ਸਨ ਘੋੜੇ ਸੁੱਕੇ ਤੇ ਬੋੜੇ ਪਿੱਪਲ ਗਰਜੈਂਟ ਨਾਲ ਲੈ ਚੜਿਆ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਮਾ। ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਦਲ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਇਹਨੇ ਆਤਮਾ ਸੋ ਜੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਓ ਕੌਮੀ ਘਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਖਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਹਾਰ ਦੇ CRP ਦੇ ਭਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਬਰਮਾ ਹੈ जो इंसान की उत्पत्ति करके ऊपर से नीचे को भेजता है, लेकिन ये कैसा बर्मा है AK-47 से ऐसी स्प्रे करता है नीचे से ऊपर को भेजता है। पापा दे बदले लई निहंग सिंह बर्मा होए के गरमा लाए सन घोड़े सुखे ते बोड़े पिपल गरजंट नाल लै चढ़िया ओदे रोब तो धरत हिले अगन बरसाउंदा छाउणियां डाउंदा दुष्टां नूं मारे मार ललकारे क्षमा आजादी ते परवाना सड़िया। औगदार लीडरां दे लगन गलतारे गदार लीडरां दे लगन गलतारे सने परवारे जख्म कई अले नरक नूं घले मटावण लई काड़तां घड़दे हक धर्म दे बदले दी सूरमे जवान बली बलवान वैरी नूं फड़ झंबदे गोली दे नाल बंब दे मारदे बड़कां 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 खाड़कू लड़दे। ओ ले तुरिया टैगरां नूं माणो जी चाहल जथेदार गुरबचन सिंह माणो चाल जिहदी बिरध माता बिरध पिता ते साध सिंह जी भरजाइयां परिवार इन्ना ज्यादा जुल्म उस मर्द दे परिवार उत्ते होया। लै तुरिया टैगरां नूं माणो जी चाहल करी कमाल सते ते संगे दुष्ट कई डंगे नदोरिए चाचे पाए पटाके छिने चंगियाड़े जथा जफर वालीए दा वीर कहंदे सी पाला ला दो इस कविता ना जथा जफर वालीए दा जसा सिंह घुक जी फटे गया चुक जी सूरमा वीला बड़ा फुर्तीला धर्म सिंह माद दुष्ट कई राड़े बुलट परूफां दे पर किते उड्डे भवाते गुड्डे रेल कई गड्डियां तबाह कर छड्डियां वधे सिंह बकदे वांगरा हड़दे हक धर्म दे बदले दी सूरमे जवान बली बलवान वैरी नूं फड़ झंबदे गोली दे नाल बंब दे मारदे बड़कां खाड़कू लड़दे। ठल पुलिस तशद्दद नूं पाउण दल चले जान ना ठले जिच्चर सरकार होए सिर पार गलतियां कर माफी ना मंगे गल करो जवाना ना बने हक दो राम नाल बहु सिंगा नहीं डरना मारे नहीं मरना पागलो समझो लवो ना पंगे। बलदेव स्वरूप कहे नफरता छड्डो दिलां चों कड्डो गुरु के लाल करन कमाल नहीं हठ छड्डने किन्ने रण चढ़दे हक धर्म दे बदले नहीं सूरमे जवान बली बलवान वैरी नूं फड़ झंबदे गोली दे नाल बंब दे मार दे बड़कां खाड़कू लड़दे। 25-30 नौजवान मिले कहंदे कवीशरो एक कविता सुना दो भिजी रात है आनंद बड़ा बनता है ते मैं कहा जी 7 बचन धन्नवाद सब तो वड्डा धन्नवाद दीन दुनिया के मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दा और इथों दे मुख सेवादार चढ़दी कला वाले जथेदार ना बाणी अभ्यास विच पूरे सत्कारयोग बाबा शिंदर सिंह जी फतेहगढ़ सभरावां वाले मापियां जिन्ना मान मैनूं याद है 2001 विच आए ते एक गल उन्हें आखी सी कि भगवंत सिंह चढ़दी कला ना मेहनत करियो तुहाडा कोई लामा नहीं आना चाहिए। मैं क्या पातशाह तुसी प्यार करदे हो सत्कार करदे हो बाणी पढ़न वालियां रूहां असी होर मेहनत करांगे ते इन्नी तरक्की गुरु ने बख्शीए इसे तरह महापुरख सीस देंदे रहन देश विदेश सेवा करते रहिए। वीर जसविंदर सिंह औलख बड़ा वधिया राइटर है एक उन्हें सानू कविता लिख के दी सी बाबा शाम सिंह अटारी दी ते मैं वादा करदा है जदों भी हुण किते लागे आए जरूर सुनावांगे वो चेचा आया है क्योंकि प्रोग्राम ही इन्ने ज्यादा सन वो कविता वाची भी नहीं गई इस करके धन्नवाद उस वीर दा कहंदा सी चंगे बुलारे मेरी रचना बोल देण ते मैनूं होर उत्साह मिलदा है ओदा मैं धन्नवाद करदा है। अगे दी कविता सी हड्डी रीढ़ दी हक लैण लई किसान मेरे वीरां ने
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਤੇ ਮੋਰਚੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਉਹ YouTube ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਚੱਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਾਣ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਰੂਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਆਓ ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ ਇਸ ਮੁਕੱਦਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ। ਆਖੋ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਨਮਾਨ